إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وقال الله تعالى في موضع آخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. معزز و موقر جماعت کے غیور بزرگوں، زندہ دل نوجوان، ننھے منھے پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں، پیاری بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ یوم الجمعہ کے نام سے ہماری حاضری مسجد میں ہوتی ہے. کثیر تعداد میں آتے ہیں اور بڑے بد نصیب ہمارے کچھ نوجوان، ہمارے کچھ بزرگ ہیں جو خطبہ امام کھڑے ہو جانے کے بعد تشریف لاتے ہیں. اور یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث ایک نمبری مسلمان کہتے ہیں، جبکہ ہمارے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. برآباد کی یہ جامع مسجد بڑی ہی تاریخی مسجد ہے اور امام بھی ماشاءاللہ آپ کے بڑے باصلاحیت باکمال ہیں. ان کے مقابلے میں ہم جیسے گناہگار سیاہکار صفر مقام رکھتے ہیں. لیکن آپ کو بتلایا ہوگا یہ بات، آپ کو یہ باتیں نشاندہی کی ہوگی، بتلایا ہوگا کہ جب مقرر جو ہے ممبر رسول پر جب بیٹھ جاتے ہیں، اس سے قبل جو ہے فرشتے رجسٹر لے کر کے آپ کے دروازے میں بیٹھتے ہیں، اور جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دروازے کو بند کر، سب کا نام نوٹ کرتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں جو ہمارے برادران وطن، نوجوانان اسلام آتے ہیں جن کی رجسٹر میں حاضری نہیں ہو، اس کا مقام کیا ہوگا، ان کا حشر حال کیا ہوگا، وہ اللہ عالم بالثواب. لیکن شریعت مطہرہ کے حساب سے آپ نیکی سے دور ہو جائیں گے، جواب دہی آپ کو دینا پڑے گا اللہ کے یہاں. اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے بھائی صاحب. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، منمانی نہیں چلے گا.
चलेगा तो रब्बे कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कानून के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी होगी, वरना हमारे और आपके अमार रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएगी। इसका ख्याल करना चाहिए। तकलीफें तो होगी, लेकिन माफ कीजिएगा, क्योंकि हम आप हजरात के खादिम हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, मस्जिद मदरसे के हम लोग आदमी हैं, इसलिए मजबूरन कहना पड़ता है। इसका आप ख्याल करें, वरना आप सवाब से महरूम हो जाएंगे। बहरहाल जुमला किस्म की तारीफात हमें और आपको उस अल्लाह अजीम के लिए करनी लायक व ज़ेबा है जिन्होंने हमें और आपको दुनिया के तमाम अशियाओं में आला, अरफा, बेहतर, अफजल बनाया, और यूं ही बनाने के साथ साथ बेकार बेबस नहीं छोड़ दिया, बल्कि इस रूए जमीन के अंदर, धरती के अंदर अनमोल बेशुमार नेमतें फराहम किया। हम 5 वक्त की नमाज धुनमुलिया घोटाला वाली नमाज पढ़ते हैं और समझते हैं कि अल्लाह की शुक्रिया अदा कर देते हैं। कतन नहीं। कुरान का आप स्टडी कीजिए, मुताला कीजिए। कुरान तो नहीं पढ़ाएंगे आप, मस्जिद मदरसा तो हमें तबीयत नहीं लगती है, कॉलेज का हमें रुख है, क्या मिलेगा? वरना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे आला, अफजल, बेहतर जो अदियान है, दीन है, धर्म है, उस धर्म से भी हमें नवाजा। नेमतें बेशुमार है। अल्लाह अज़ीम ने फरमाया, वइन तु'तू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और वह ज़मीन के अंदर रहने वालों, ऐ पूरी कायनात के लोगों, हमने इतनी नेमतें तुमको इस दुनिया में दे रखी है, अगर तुम मेरी नेमतों को शुक्रिया अदा करना चाहो, ला तुहसूहा, अदा ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और इस्लाम दुनिया में कितने मज़ाहिब के लोग मानने वाले भाई मेरे, मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे साथी, सुनो, कान खोल करके सुनो, बनी इस्राइल में 72 फिरके होंगे, लेकिन मेरी उम्मत में फिरकों में एक जमात आगे बढ़ जाएगी, 73 फिरके हो जाएंगे। सहाबा निडाल हो गए, आगे अश्कबार हो गए, परेशान हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 73 फिरके में से ही कौन होगा जन्नती? कौन? 73 है, इसमें कौन है अल्लाह के नबी जो जन्नत के हकदार और मुस्तहिक हैं? प्यारे नबी ने क्या फरमाया? आपके नबी ने, उस नबी की आप उम्मती हो। नबी ने कहा, जिस नक्शे कदम पर मैं चलता हूं, सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं, तुमको बतलाता हूं, माँ बाप की सेवा, खिदमत, फिक्र आखिरत, सारा मसला जिस पर मैं करता हूं, उस पर चलोगे तो कामयाबी कदम बोस होगी, वरना बेकारा बेसूद होगा है। और इस्लाम जैसे बिना अल्लाह ने चैलेंज किया, दुनिया वालों भी चैलेंज करते रहते कि मेरा धर्म बच्चा, मेरा दिन अच्छा। आपके मुसलमानों भी जन्नत का टिकट बांटते चलता है, बैत करो, खत्म, मसला हो गया। लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, रब्बुल जलाल वल इकराम की निगाह नजर में अगर कोई धर्म, कोई दीन अगर पाकीज़ा बेहतर है तो मज़हब इस्लाम। मतलब इस्लाम पर आपका मदन है, अहले हदीस, आपका ईमान, अकीदा, हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो बड़े पाकीज़ा और मोतबर, बड़े खुशनसीब आप हैं, क्योंकि आपका ईमान, अकीदा, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, कुरान हदीस के अलावा आप कोई चीज पर अमल नहीं करते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, नबी भी मिला तो कैसा नबी मिला जो 63 साल जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी थी, लेकिन हमें जलालत के गड्ढे से निकालकर सिरात मुस्तकीम पर गामन करने के लिए आपके अंदर कोई कसर, कोई कमी, कोई खराबी, नउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यहां तक आपके जिस्म अतहर पर वो झुड़ी ऊँट कर रख दिया गया, कांटे बिछाए गए, लेकिन इस्लाम से बात नहीं आया। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे नबी रसूल आए कि आरा से तो टुकड़ा कर दिया है, छलकते हुए दरियाओं में कूदना हुआ। अल्लामा इकबाल में नक्शा खींच कर होता है, 10 तो 10 है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया था कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका की तपते हुए चेहराओं में, शान आंखों की न झुकती थी जहांदारों की, और कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। आइए मुसीबत ऐसी, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहा, लाइन चली गई, बेहाल है हमारे भाई वतन है।
उस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करोगे भैया मेरे? वो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, ले जाके सुला देगा, वहां क्या करोगे? ये हमारा काम आएगा। बहरहाल मेरा अजीज जरा मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों, बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत आप जैसे मुस्लिम मुखलिस नौजवानों से हमारी है। आप लोगों को अल्लाह ताला हयात में रखे, जिंदगी सही सलामत दे, बीमारियों से अल्लाह को शफाए कामिला आजला दे, आपस में इत्तेहाद हमदर्दी अल्लाह पैदा फरमाए। तो बहरहाल मैंने मौजू कुछ और सोचा था, लेकिन यहां आने के बाद किसी बुजुर्गों ने कहा कि ये हमारे नौजवान इस्लाम जो है थोड़ा बिगड़ गया है। मैं कहा कि आप कसर कर बोलते हैं, कंसीशन करके आप बोलते हैं, थोड़ा नहीं 100% बिगड़ गया है। और अक्सर जहां भी जाते हैं देखते मुल्शातनी नौजवान के बारे में कहो, बड़ी खराबी बुराई नौजवान में हो, क्रिकेट की दुनिया में फैला लो, माँ बीमार है, बाप बीमार है, परेशान हाल है। ये जिम्मेदारी ये नहीं सोचा, बेचारा पढ़ाई नहीं थी, क्या जानेगा। हाय हाय, कुरान पढ़िए, तर्जुमा सुनिए, हमारे शेख साहब से भी सुनिए। अल्लाह अज़ीम ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह अज़ीम ने अटल कानून और फैसला कर दिया है कि माँ बाप के सिवा हुस्न सलूक करो। कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो माँ बाप के सिवा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। और याद करो तुम्हारा बचपना कैसा था। 9 महीना तो पेट में रखा, उसका क्या हशर हाल होगा। अगर माँ कहीं घूमने के लिए कोई काम काज के लिए गई और अगर फिसल करके गिरने का मौका, आने का मौका मिला, वो मेरी माँ मेरी बहनें वो ये नहीं सोचती कि पेट के बल गिर जाए, बल्कि वो इधर गिरने की कोशिश हाथ रोक करके आपकी रक्षा के लिए वो परेशान है। 9 महीना ढोया, क्या समझ लिया है जन्नत मिलेगी। रब्बे काबा की कसम खा के कहते जो मेरा ईमान है, जो अकीदा है, जो अमल है, जो अखलाक है, जो किरदार है, जो अफआल है, जो सीरत है, जो चलना है, माँ बाप के तरफ ना हुस्न सलूक जो कर रहे हैं, हम जन्नत की बू नहीं पा सकते। बाप की जागीर है, मनमानी से ले गया। 9 महीना पेट में रखा और पेट में 9 महीना के बाद जब तुम बाहर आया, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई और परेशान हाल हो गई। और जब होश में आया तो वो ना पानी मांगी, ना खाना मांगा, ना कोई दवा मांगती है। क्या जुबान से निकलती है बहने माँ और बहन है। दाइया से कहती बेटवा हमर की रंग है बेसन है की बे लग लड़की बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है ना है। माँ बाप का एहसान चुका सकेगा यारो। इसीलिए एक सहाबी रसूल ने कहा प्यारे नबी से अल्लाह के नबी मुझे हज की इजाजत दीजिए, मैं हज का इरादा चाहता हूं। मदीने वाले ने शाह फरमाया क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा कहा है? कहा उनकी सेवा खिदमत करो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। सुन लो नौजवानों, सुनने के लिए इसमें सुनो, इसमें निकाल दो। लेकिन कल जब ठूसा पड़ेगा ना कब्र में, बाप नानी याद आएगी है। चले गए बेचारा, बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े तकवा शार साहबा रहते थे। अल्लाह के नबी ने जो कह दिया अमीन वाहन आमन्ना व सदकना, कोई चून चरात नहीं, कोई बहस मुआवजा नहीं, चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो बेचारे आए, फिर कहा कि अल्लाह के नबी इजाजत दी जाए, मैं हज का इरादा करना चाहता हूं। फिर मदीने वाले ने कहा वालिदैन जिंदा है? कहां है? कहा जाओ उसी की खिदमत। दोबारा गए, तीसरी बार आया। मदीने वाले ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी माँ मेरी बाप सही है, सलामत है, मुझे इजाजत दे दिया जाए, अभी जवानी से अभी हजरा कर कान पूरा कर सको। मदीने वाले ने कहा जाओ तुम अपनी माँ की सेवा और खिदमत करो। उस साहबी रसूल ने कहा क्या कहा? अल्लाह के नबी मैंने अपनी वालिदैन का हक अदा कर दिया है, कुर्बान जाइए। इतनी बड़ी खिदमत है, इतनी बड़ी कुर्बानी, फिर भी अल्लाह के नबी देखिए कैसे काटता है। अल्लाह अकबर। कहा क्या खिदमत किया? कहा मदीना वाले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे वालिदैन को हज की जरूरत पड़ी, मैंने अपने कंधे में बैठा करके बैतुल्लाह का ज़ियारत कराया, सफा मरवा में कंधे में बैठा करके घुमाया। अल्लाह अकबर। करेगा ऐसा कोई नौजवान है खड़ा होकर कहेगा? कोई ऐसा नौजवान जन्म लिया है बाप का हाथ पांव सिरसिरा रहा, हाथ दुख रहा, पांव पटक रहा है। बहू तो कहेगी न बकरियां ढोर से इनकी,
बेटवा तो नहीं सुनेगा, है चिल्ला रहा है, बहू सब सुन रही है, बेटवा सो गया है तो सुन रहा है? बसा औकात ऐसा देखते हिला कि तजर्बे की बात करता हूं, मिसाल में बता दूंगा, है बुढ़वा चहचह करते ना सुनते पा रहे, हग रहा है, मुत रहा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मदीने वाले ने शायद फरमाया, मेरे साथी मेरे साहबा बतला, तुमने अपने माँ और बाप को कंधे में बैठा करके हज कर दिया और तुम समझता कि हमने हक अदा कर दिया, लेकिन बताओ 3-9 महीना पेट में रखा और जिस दिन तुम बाहर निकलने लगा दर्द से तुम्हारी माँ को कितनी सख्त हुई, क्या उस दिन कभी तुमने हक अदा कर दिया? माँ बेहोश हो गई, साहब रसूल शर्मिंदा हो गई, सर नीचे किया, चले गए। आज ये नौजवान रब्बे काबा हर जगह इतना बिगड़ा हुआ है, और अहले हदीस तो ज्यादा बिगड़ा है, खबीस कहिएगा कोई मजाक करनी पड़ेगा, सबसे ज्यादा अहले हदीस बिगड़ा हुआ है। बिदतियों के यहाँ जाइए, देवबंदियां के आइए, थोड़ा रियायत करता है, कंसेशन करता है, लेकिन ये कोई कंसेशन करने वाला नहीं है। अरे भाई, हम अपनी रात और दिन अल्लाह की इबादत में लगा देंगे, अल्लाह की बंदगी में, शरीयत मुतहरा में लगा देंगे, लेकिन रब्बे काबा जो ईमान रतीजा मेरा है कि मैं अलकमा जैसी शख्सियत तक नहीं पहुंच सकते। अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय हाय, इतने बड़े जलील कदर सहाबी रसूल हैं, अल्लाह कबीरा है। बीवी की बात ज्यादा मानती थी, माँ को जो खिदमत करती थी करते थे वो, लेकिन बीवी को तरजीह दिया करते थे। आ गया मौत का वक्त, वाकया सुने होंगे भैया, कोई नई चीज लेकर नहीं आया हूं, बाहरी पेशावर मौलवी 80,000 वाला आएगा तो ले आया, अलग बात है, हम लोग तो अगल बगल के मड़ुआ खाने वाले हैं, हम लोग उतना ये नहीं है, लेकिन सारा वाकया सारा मसला सब आप जानते हैं। कोई ऐसा मौजू नहीं है, कोई ऐसा उन्वान नहीं है जो आपने सुना नहीं है, आपके काम को जुड़ कर देखती है। आखिर वजह क्या है, आप सोचते क्या हो? आपने ये सोच लिया है हमें मरना नहीं है, और अगर भी मरना हो मर जाएंगे, हम फना हो जाएंगे, हमारी हड्डियां पोशीदा हो जाएगी, और इस दुनिया के बारे में कोई हिसाब किताब नहीं। हम तो यही सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उठोगे उठाया जाएगा। हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, अलकमा रज़ी अल्लाह ताला इतनी जली, बीमार हो गई, परेशान हो गई, बीमार, झांकने का वक्त आ गया, मौत आ गई, मौत, रूह नहीं निकल रही है, कलमा पढ़ा जा रहा, रूह नहीं निकल रही, सब सहाबी परेशान है, बैठे हुए, हाय हाय, इतने बड़े नमाजी तहज्जुदगार तकवा शार मुत्तकी परहेजगार, रूह नहीं निकल रही है। उस जमाने में कोई मसला होता था शरीयत के बारे में तो सहाबा दौड़ते थे प्यारे नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहते थे अल्लाह के नबी ये हाल ये मामला है, तो अल्लाह के नबी नुस्खा बतलाते थे। सहाबे को चले गए, कहा कि अल्लाह के नबी मदीना वाले अलकमा इतने जलीलुल कद्र साहबी है, इतना तहज्जुद गुजार है, लेकिन उनकी रूह नहीं निकल रही, बहुत परेशान हाल है, करवटें बदल रहे मदीना वाले। अल्लाह के नबी ने कहा पता करो उसकी मां जिंदा है। साहबा ने पता किया, कहा कि हाँ है, कहा कि जाओ उसको बुला करके ले आओ। गए, इनकार कर दिया। हमारी माँ तो इनकार नहीं करती है, करेगी, लेकिन इनकार कर दिया, इतना दुख दिल पहुंचाता कि इनकार कर दिया। कहा कि मदीने वाले ने आपको अलकमा के पास बुलाया और अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह नहीं निकल रही है, आप पहुंच जाएंगे, आप उसकी गलती को माफ करें, इंशाअल्लाह रूह निकल जाएगी। उसकी मां ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए कि अपनी बीवी पर वो ज्यादा तरजीह देता था और मुझको नजरअंदाज कर दिया करता था। आज नौजवान रब्बे काबा 99-100 कहिएगा तो गलत नहीं होगा, मैं तो चैलेंज करता हूं, कहीं जाता हूं, ये गुनाहगार सियाकार टूटे फूले में कोई है माइकला खड़ा होकर के कह दो कि मैंने माँ आज तक जवानी से लेकर के आज तक मैंने माँ का बाप का एक कपड़ा धोया है, कभी पांव छुआ है? लाज लागे हो की मेड़प है। हाय हाय, अल्लाह के नबी से भी ज्यादा हम बड़े हो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बहरहाल मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी इनकार कर दिया, फिर गया दोबारा गया, कहा इनकार कर दिया। मदीने वाले ने कहा कि लकड़ी को जमा करो, जलाना तो मकसद नहीं था लेकिन डराना था, शरीयत में कहां जलाने का हम लोग लिखा है। अल्लाह के नबी बड़े दानिश्वर बड़े हकीम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने वाले ने कहा कि लकड़ी को जमा करो, लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। उनकी मां को पता चला कि लकड़ियां जमा की जा रही है और
16 दिन हो जाएगी आग, तो अलकमा को उसमें डाल दो। मां को पता चल गया, हाय हाय हमारा बेटा जिगर का टुकड़ा, तकलीफ तो दिया है जिंदगी भर, लेकिन मेरा बच्चा मेरे आंख के सामने जलेगा, गवारा करे मां? बेटा कर लेगा कि बाप जलेगा, बेटा गवारा कर लेगा कि मां जल जाए, बेटा गवारा करेगा रब ने कहा कि बाप निकल जाए मां निकल जाए, लेकिन बीवी ना निकले। बीवी हमारी बाबू बहुत प्यारी है। अलग थलग हो जाते ना भैया, बीवी आए ना, लड़कियां शादी कर दिया जवान सयान करके 25-26 साल, बहू आ गई आंगन में दीवार खड़ी कर दिया है। आज इतना एडवांस है हमारी बहुएं, वो ने बेचारा उसकी गलती नहीं है, वो नाकिसुल अकल है। लकड़ी जो है ये सूख गई है, अब इसको हम टेढ़ा करें तो टूट जाएगी, जब कच्ची रहेगी तो सीधी होगी। ये नौजवान की गलतियां हैं रब्बे काबा। ये नौजवान इतना बदखुल्क हो चुका है, इतना बदकिरदार है, बदआफाल है, बदआमाल है, सिर्फ इनको क्रिकेट की दुनिया नजर आती है, कोई माँ बाप नहीं। बाप बूढ़ा ठतर करके हल चला रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जाए, बिनाई भी चली गई, कमर भी झुक गई, हाथ पांव भी लड़ने लगे, लेकिन ये माँ बाप तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां उठा रहे। बहरहाल माँ को पता चला कि अलकमा को क्या रात क्यों जलाया जा रहा है भैया? कहा कि अलकमा को आग में डालेगा, इसलिए कि आपने माफ नहीं किया, उसने गलती की है आपसे, आपको दिल दुखाया है। दौड़ी दौड़ी माँ आई, माँ का दिल ही कुछ होता है। दौड़ी दौड़ी माँ आई और माँ कहती जान अलकमा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह माफ करे, मैंने माफ कर दिया। फौरन रूह निकल गई। इस वाकया किसके लिए है? कौन अमल करेगा भैया? नौजवान, ये मोहली सुतार ये जो घटवार लोग करेगा, घटवार लोग करेगा यार। किस सहाबी रसूल को वाकया मैं सुनाऊं, ऐसा एक इसराइली है, कसुल अंबिया में मैंने पढ़ा है, मैं दलील इसमें चैलेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसराइली रवायात, लेकिन मैंने पढ़ा था एक हदीस में इबरत के लिए बयान किया जा सकता है। एक नौजवान, आज हमारे नौजवान जिस तरह करते हैं, एक नौजवान ने बीवी से मोहब्बत की लड़की से कर लिया। बच्ची ने कहा, लड़की ने कहा कि मैं शादी इस शर्त पर करूंगी जब तुम अपनी मां के कलेजों को निकाल करके ले आएगी। बड़ा नशे में है हमारे बच्चे, ये नौजवान बड़ा धुन में है, एक नहीं सुनेगा। कहा कि तो मामूली सी बात है, गया चाकू मारा, कलेजा निकाल लिया, हाय हाय, और लेकर के भागना शुरू किया। चौखट में पांव पड़ा, गिर गया, कलेजा फेंका गया। कलेजे से आवाज आई, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कि बेटा कहीं तुमको तकलीफ तो नहीं, चोट तो नहीं लगी? मां का दिल ये होता है भैया। बूढ़ा लोग हमारे कहते हैं ना, माए देखे एतरी और बीवी देखे गठरी। बीवी फरमाइश कर देगी, तब जाप करो, ठीक करो, लेकिन वो बढ़िया देखो लक्षण, जो पायल मिलते बढ़िया ले लिखो, जो बढ़िया सूट मिलते उन्हें ले लिखो, रांची दिन जाओ उन्हें फल ना जाओ है। अब बेचारा गया, काम में नहीं मिला है, आरा लेकर के दर दर के ठोकरे बेचारा खा रहा है, नहीं ले पाया, परेशान हो गया। अब बेचारा किसी तरह से कराया और हुआ, लेकर के घर आया। अभी पानी आपको नहीं देगी हमारी बीवी, इल्ला माशाअल्लाह है। आते ही आगे बोलता, पहले ने सुना यानी पढ़ने लो है, यानी पढ़ने लो ना, कल लिए वो सुता ले लियो, क्योंकि ना पढ़ लिया सर्वा बड़ी भारी पानी है और मौके मिलने कमे। अब उसका गाल हिमालय पहाड़ हो जाएगा। और जब वो आंगन में चलेगी तो आंगन को लगेगा फाड़ करके रख देगी। और अगर पूरी मां जिंदा है तो मां कहेगी, जल्दी पानी दो, बिटवा को भूख लगी है, खाना कहीं खाया कि नहीं खाया, जल्दी खाना ला करके बचवा को दो। तो मां का दिल ये होता है नौजवान, ये दुनिया अल्लाह लाइफ की चीज है, चंद दिन की, वो महादिल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की दुनिया है भाई, ये धोखा क्रिकेट दे रहा है, ये धोखा मार बाप को सेवा खिदमत से करने से दे रहा है, और हम उसी धोखे में फंसे जा रहे हैं। कसम खा करके मैं कह सकता हूं मिंबरे रसूल पर, मेरे भाई मेरे दोस्त, बड़ा हैरान और ताज्जुब लगता है, अहले हदीस सबसे ज्यादा बिगड़ा है, सबसे ज्यादा। असर में देख लीजिएगा ना, खुसर चंद बूढ़ा रहेगा, बकाया सब चला जाएगा दिन भर। अरे अभी तो गनीमत है, अभी खा पी करके, रमजान में मैंने देखा है, रमजान में पता नहीं रोजा क्या रखता होगा, चटियल मैदा, अगर मां मर जाए, बाप मर जाए,
تو اتنا انتظار نہیں کرے گا دھوپ میں، لیکن یہ لڑکا لوگ چکیل میدان میں خوب دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، خالی چھکا ہار چکا ہا ہا کر رہا ہے. ظالم اتنا بڑا ظالم ہے. اسی لیے مدینے والے نے کہا اگر تم کو وقت مل جائے اپنے قیمتی وقت کو بیکار کو ضائع نہ کرو، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ اور یہ قرآن عظیم کی تلاوت کرو. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. ٹائم ملتا ہے تو قرآن پڑھیے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 وقت جو ہے تبلیغ ہو رہی ہے. یہ مؤذن چلا چلا کے کانوں میں گھومتی ہے. لیکن میرے نوجوان اتنا بے حس ہو چکا ہے، نئی مسجد میں آنا چاہتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم مرو گے نہیں، حساب و کتاب نہیں دینا ہے. بڑے بڑے چلے لوگ قدر صاحب رسول چلے گئے، بڑے بڑے رستم ہند چلے گئے، بڑے بڑے فلاسفر چلے گئے، بڑے بڑے مصنف چلے گئے. ارے جب امام الانبیاء سے لے کر تمام صحابہ چلے گئے، آدم ہوا نہیں رہے، ہم اور آپ کس کے قبولی ہیں نوجوانوں؟ اس لیے ہوش کا نہ کھول لیجیے، ہوش کیجیے، ڈریے اللہ سے، ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیجیے. غلطیاں ہو گئی ہے لیکن توبہ کیجیے. ماں باپ سے کہیے کیا سے غلطیاں اب تک ہو گئی ہے، میں آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول کو واقعہ ہے، بکریاں چرایا کرتے تھے. بھیا میرے بکری چراتے چراتے بیچارہ چرواہا دور نکل گیا، دیر ہو گئی، ماں باپ سو گئے. اب بکریوں کو دوہا بچوں کو دے دیا. یہاں تو نہیں دے گا، جیب میں بھر کے لائے گا، جس گھر میں رہے گا اس میں لے کے چلا جائے گا. ماں بوڑھی ٹکر ٹکر تاک رہی ہے، ہائے ہائے قربانی. بوڑھی بچہ اور بوڑھا کو زیادہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے. ایک بوڑھی کہنے لگے کہ کی کہوا بولی شاید ترسا ایک جلوبی نہ ملو، ہائے ہائے خوشحال ہے. اور نوجوان کا پہلے کہے نا تو ہم آئے بول رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے اسی کی جھاڑا پھر دے تو بول جھاڑا پھر دے تو کیا صاف کر تو. ہائے ارے ظالم، جب تم نے پیشاب کر دیا، پیخانہ کر دیا، اور کڑاکے کی سردی میں جب تم نے پیشاب کر دیا، ماں تمہاری پیشاب میں سو گئی اور تم کو خشک میں سلا دیا، ظالم اس کو یاد کرو. ایسا ایسا نوجوان ہے بھائی میرے، کھلاتی ہے نانا دھونا تو دور کی بات ہے. اس لیے میرے عزیز، میرے دوست، میرے عزیزان ملت اسلامیہ کے کوئی اور نوجوانوں، تاریخ شاہد ہے، قرآن شاہد ہے. اگر اس کے برعکس تم عمل کرو گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے کہا جب وہ بڑھاپے میں ہو جائے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب تمہارے والدین میں دونوں بوڑھا ہو جائے، اپنے پاؤں کو باجوؤں کو پھیلا دو اور دعا کرو جس طرح تمہارے ساتھ بچپنا میں کیا ہے. اسی لیے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ، ہماری بچپن میں ہماری ماں نے سیوا کیا، ہماری ماں اور باپ نے خدمت کیا، اللہ اس پر بھی تو رحم فرما دے. نمازیں پڑھیے گا، قرآن حدیث پڑھیے گا، جس چیز کہاں ملے گی؟ اے بی سی کتا سور ڈلی ڈاگ پڑھیے گا ملے گا نہیں، کوئی روادار نہیں ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کو نوکری دلی دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، اس کا دور ہے. اگر یہ ہے کمپٹیشن ٹھیک ہے، اور یہ قرآن اور حدیث تم پڑھ لو گے پوری دنیا میں تمہاری صدقہ جاریہ بن جائے گا. ماں اور باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. 1 لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں. اسی طرح سے آپ کا اعمال کو بڑھایا جائے گا. اس لیے نوجوانوں، میرے عزیزان ملت اسلامیہ کے دوستوں، خواتین اسلام پردہ نشین میری ماں بہنیں، اگر کسی کی ساس زندہ ہے سیوا کر لیجئے، نیکیاں لوٹ لیجئے، سمیٹ لیجئے، بڑا گولڈن چانس ہے. ورنہ مرنے کے بعد کفے افسوس کرنا پڑے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اور میری گفتگو تھوڑا لمبی ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو تم اس اللہ سے، کس اللہ سے جس دن تم اٹھائے جاؤ گے. نوجوانوں، مر جاؤ گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی. کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ مرو گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، اور تم جو کام کیا ہے نیکیاں کرو گے، وہ کرامن کاتبین لکھ رہا ہے، سب نوٹ کرے گا. آخر میں اللہ نے کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ نے کسی پر ظلم کیا ہے معاذ اللہ، اور قیامت تک ظلم کرے گا.
ارے ظلم ہم اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنی جنت سے دور ہو رہے ہیں، ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کیا بگڑے گا، نبی کا کیا بگڑے گا؟ نبی کو تکلیف ہوگی، نبی کو پریشانی ہوگی، نبی جو فخر کر کے قیامت کے روز میدان محشر میں کہیں گے یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، یہ نمازی لوگ ہیں، یہ ماں کی سیوا کرنے والے لوگ نوجوان ہیں، یہ ہماری شریعت پر چلنے والے ہیں، یہ جو ہے 73 فرقوں میں سے یہ صحیح فرقوں میں تھا، ہم نے جس طرح بتلایا تھا، ہمارے علماء جس طرح بتلایا تھا، صحیح راستے کے طریقہ رسول بتلایا تھا، اسی کے مطابق اس نے عمل کیا ہے۔ اے اللہ انہیں معاف فرما دے، ان کی ہر پریشانی دور کر دے۔ سوال کرے گا معاف کرے، اور کسی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے بخشوا دیں گے، کالی کملی والے 3 بار اجمیر چلے جائیے حج ہو جائے گا، یہ باپ کی کتاب ہے، باپ کی جاگیر ہے۔ ایک آدمی کہے گا کہ مول صاحب نے 3 بار اجمیر جی بات حج ہو گلو، پہلے تمہاری باپ کی جاگیر ہے، تمہارے دادا اور نانا نے اس کو سیجا ہے، نالائق کمینہ، جا پورے دنیا میں چیلنج کر کے میں کہتا ہوں کوئی مائک لال اور ایک دلیل لا کر کے دے، رب کعبہ منبر رسول سے اتر جاؤں گا اور دن نبی پر تمہاری سیوا اور خدمت ہو رہا ہوں اور پاؤں اور کپڑا دھوں گا۔ اگر تمہاری ماں نے حلال دودھ پی اللہ بتا دے، یہ پیٹو ملوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، کس کے موضوع میں بات کیا جائے؟ بھائی میرے کہنے کا مقصد ہے، ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، سدھر جائیے۔ آپ اہل حدیث سے، یہ تاریخی گاؤں ہے، اس گاؤں پر فخر ہے پورے علاقے میں۔ راستے میں آ رہے تھے لوگوں نے کہا اپنے برنامات اور مسجدوں میں پھر جامع الحمدللہ بہت بڑی مسجد ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ماشاءاللہ، اس لیے میں گزارش کروں گا نوجوانوں، بابو جو غلطی کیا کر دیا ہے توبہ کرو اور ماں باپ کی سیوا خدمت کرو۔ جو بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے پانی انہیں دو، تھوڑا تیل مالش کر دو، کپڑا صاف کرو، بہت بڑا ثواب ہے بھیا، چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا۔ یقیناً مجھے یہ معلوم ہے، مجھے یقین ہے آپ کی کریمہ نظر سے مجھے توقع اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ جب آئیں گے، چاہے خطبہ دینے کی نیت سے یا گاؤں میں پاس ہونے کی نیت سے آؤں گا، تو یقیناً آپ کہیں گے مولوی صاحب ایک دولت کا سدھرا، اور سدھرنا چاہیے بھیا بابو، نوجوان ثواب آپ کو ملے گا، حزب نگار کو کچھ نہیں۔ ارے باپا میں ایک دم یہ ہمارا عقیدہ میں بول کہیں کر جب وہاں پھاٹے لگتے نے کہاں پہ اگل اگل نہ جھاگے پار بھی کپڑوں کے ہم نہ رہتو صاحب رہے ننگا، وہاں پہ کی رہتو پسینہ سرابور، کوئی ڈوبے گا، کوئی چھپ کوئی تیرے گا، کوئی کمر، کوئی سینہ، وہاں کی تیاری کر لو نوجوانوں۔ اور جوانی کی نماز زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اب بوڑھا لوگ بیچارہ بولتے رہتا ہے، دیکھیے بیچارہ کتنا دن امامت کیا، اب بیچارے دیکھیے بولتے رہتے ہیں، بیچارے کو شعور میں خدا دماغ کریک ہو جائے، اس لیے جوانی کی نماز زیادہ بتلایا ہے نوجوانوں۔ اور تم جہاں بھی تاریخ اٹھاؤ 313 مسلمانوں میں 200 نوجوانوں نے پوری دنیا کا کایا پلٹ دیا، پوری دنیا لڑنے لگی، کانپنے لگی اور مسلمان فتح سے کامیاب ہو گیا۔ اس لیے نوجوانوں تم ہوش کا ناخن لو اور مسجد کو آباد کیجیے، مسجد میں آئیے، والدین کی سیوا خدمت کیجیے، آپس میں اتحاد اتفاق ہمدردی پیدا ہو سی جائے۔ نوجوان کمیٹی بڑھون نیا پارے ملک ہے سب نوجوان کیا پھلنا پھل پھر اس میں نمازی کتنا ہے، وہ نمازی اتنا ہے پڑھو میں سے۔ نوجوان کمیٹی اتنا اجڑ ہے، اتنا بے حس ہے، اتنا بے غیرت ہے کہ جاہلوں کو اور بے نمازیوں کو کمیٹی میں لائیے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اب یہ 4 چکا گاڑی ہم چلانا نہیں جانتے، ہم 2 چکا چلاتے ہیں، دے دیجیے گا اسٹیئرنگ تو پکڑ لیں گے، لیکن گاڑی کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی گاڑی؟ پورا لوٹیا ڈوبو دے گا۔ اسی لیے نوجوانوں، میرے دوست، میرے ساتھیوں، جب مسجد میں تم آؤ گے ذمہ داری سمجھے گا، اس لیے مسجد کو آباد کیجیے، والدین کی سیوا خدمت کیجیے۔ میں نے دوسرا موضوع سوچا تھا، انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے حیات میں رکھا، زندگی رہی اور آپ کے اخلاق کے قریب نہ رہا تو انشاءاللہ پھر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس وقت میں اتنے ہی کہوں گا، نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، نویدن کروں گا، عرض کروں گا، التماس کروں گا کہ بابو نماز پڑھیے، والدین کی خدمت کیجیے، اسی میں بیڑا پار لگے گا۔ اور قرب قیامت کی بہت ساری نشانی آثار ہو چکے ہیں، یقیناً میرے دوست وہ دن دور نہیں کہ موت آئے گی اور مرنے کے بعد کوئی کام آئے گا نہیں۔
افسوس کرنے سے کوئی نہیں, ابھی تیاری کر لیجئے, توبہ نصوحہ کیجئے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے بار الہ حاضرین مجلس کو, نوجوانوں کو پکے سچے موحد نمازی بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ فرما دے. اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر چکا ہے ان کے قبروں کو نور کا برکھا برسا دے. اے اللہ جو نوجوان اب تک ماں باپ کی سیوا خدمت نہیں کر سکے ہیں, اللہ ان کے دلوں میں ایسی محبت, انسیت اور جو اخلاق کریمانہ اور تقوی ڈال دے کہ اپنی والدین کی سیوا خدمت کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم